Hello students, in last lecture we have started first unit permutation and combination, and we have discussed first topic in this unit. We have discussed definition of the n factorial. So first of all here we recall this definition and its related example. Next we will discuss our remaining example. So how to define the n factorial definition? So n factorial is nothing but the multiplication of number n to 1 in a decreasing order. So here we write in this form a product n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to 3 into 2 into 1 is called n factorial, where n belongs to set of the natural numbers and it is denoted by the notation n factorial. So this notation read as the n factorial. So in short, how to write the n factorial? So n factorial is nothing but the multiplication of number n to 1. So n factorial define is n factorial is equal to n into n minus 1, n minus 2 up to 1. Now for example, how to define the 1 factorial? So 1 factorial is nothing but the 1. 2 factorial defined as the 1 into 2, or you can also write 2 into 1. Now we define the 3 factorial. So 3 factorial is equal to 1 into 2 into 3, or you can also write 3 into 2 into 1. Similarly, we define the 4 factorial as 4 into 3 into 2 into 1. And multiplication of this number is the 24. In short, 1 factorial is the 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, and 4 factorial is 24. Continuously in this way, we can find the factorial of every natural numbers. Now we discuss the in general forms. We have already discussed some notes. Let us recall this note. So as we know how to define the n factorial, so n factorial is nothing but the product of number n to 1. So as we write, n factorial is equal to n into n minus 1, n minus 2 up to 1. So this is the first way to express the n factorial. Now we define the second way to express the n factorial. So n factorial we can write in this form. N factorial is equal to n as it is, and we write in bracket all the numbers n minus 1, n minus 2 up to 3 into 2 into 1. So as we know, this n minus 1, n minus 2 up to 3 into 2 into 1 convert in the n factorial. Ready? So we write n minus 1, n minus 2 up to 3 into 2 into 1 is nothing but the n minus 1 factorial. How to write? As we know, so 3 factorial we represent in this form 3 into 2 into 1. But as we know, 2 into 1 we write is the 2 factorial. So 3 as it is, we write as the 2 into 1 is nothing but the 2 factorial. So 3 factorial we represent in this form 3 into 2 factorial. So keep in your mind this representation. Similarly here we express n factorial in this form. Ready? Now you can also expand this form. How? Let us see here. For example, here we take 5 factorial. So how to express 5 factorial? 5 factorial we express in this form 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So as we know how to express this 5 factorial another way in 4 factorial. How to express 5 into 4 into 3 into 2 into 1 convert in a 4 factorial. So answer of 4 into 3 into 2 into 1 is nothing but the 4 factorial. So 5 factorial we represent in this form 5 into 4 factorial. Or we can also express it in another way. How? 5 factorial we write in this form 5 into 4, 5 into 4 multiply with, ready, 3 into 2 into 1. So again we write 3 factorial of this. So 3 into 2 into 1 we can write the 3 factorial. So 5 into 4 into 3 factorial. So 5 factorial we represent in this form. 5 factorial we write in this form 5 into 4 into 3 into 2 into 1. We can express in another way. 5 factorial is equal to 5 into 4 factorial. Or we can also expand in this form 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 factorial. તો આ રીતે મિત્રો આપણા જે n ફેક્ટોરિયલ છે એને અલગ અલગ ફોર્મમાં આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ હાઉ ટુ એક્સપ્રેસ ધી n ફેક્ટોરિયલ ઇન ડિફરન્ટ વેઝ. તો જે રીતે મિત્રો આપણે આ 5 ફેક્ટોરિયલને આપણે અલગ અલગ ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કર્યા છે એ જ રીતે મિત્રો આપણે n ફેક્ટોરિયલને આપણી અનુકૂળતા મીન્સ આપણે જે ટર્મ જોઈએ છે મિત્રો એ પ્રમાણે એને કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ.
જો મિત્રો 5 ફેક્ટોરિયલ છે તો એને કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થશે 5 ઇન્ટુ એના પછી નંબર આવશે ડિક્રીઝ થશે એટલે કે 4 ફેક્ટોરિયલ ફોર્મમાં લખી શકીએ છીએ. હજી મિત્રો આપણે 5 અને 4 એઝ ઇટ ઇઝ જોઈએ છે અને 3 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો કઈ રીતે લખાશે 5 ફેક્ટોરિયલ વી રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ 5 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ઇન્ટુ 4 after that we write the 3 factorial. હજી પણ આગળ મિત્રોને એક્સપાન્ડ કરી શકાય છે 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 2 factorialમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો રાઇટ ડાઉન ધી 2 factorial કારણ કે 2 into 1 કોણ થઈ જશે મિત્રો 2 factorial લખાશે. સો 5 factorial we can also represent in this form 5 into 4 into 3 into 2 factorial. So keep in your mind this representation. So in this way we can express n factorial in different ways as we requirement. So here we write in not form n factorial is nothing but the n into n minus 1 n minus 2 up to 1. Similarly n factorial we write in this form n into n minus 1 factorial. For example 10 factorial we write in this form 10 into 9 factorial. અને મિત્રો આપણે સામે પણ જોવાનું છે આપણી પાસે જો n minus 1 factorial અવેલેબલ હોય રેડી આપણી પાસે મિત્રો n minus 1 factorial છે આને મિત્રો આપણે n factorialમાં કન્વર્ટ કરવા છે n factorialમાં રેડી તો n factorialમાં કન્વર્ટ કરવા મિત્રો તો કયો નંબર ખૂટે આમાં થાય n નંબર ખૂટે છે. સો વી મલ્ટીપ્લાય ધીસ નંબર બાય n. તો આ રીતે મિત્રો જો નંબરને n વડે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ તો આપણો જે નંબર હશે કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે n ફેક્ટરમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. પણ ડાયરેક્ટ આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરશું નહીં. જો અંશમાં છેદમાં મિત્રો આપણને ટર્મ હશે તો અંશ અને છેદમાં આપણે nને મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે જે આપણે ઓલરેડી એક્ઝામ્પલની અંદર ડિસ્કશન કરેલી હતી રેડી. બટ કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ હાઉ ટુ કમ્પ્લીટ ધી n ફેક્ટોરિયલ રેડી. તો 9 ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા હોય તો આપણે 10 વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. સિમિલરલી મિત્રો n ફેક્ટોરિયલને બીજે કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થશે n ઇન્ટુ n માઇનસ 1 અગેન લખાશે n માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ. આ જ રીતે મિત્રો આપણી જે ચેન છે કન્ટિન્યુ રહેશે. વી કેન ઓલ્સો રાઇટ ધી નેક્સ્ટ સ્ટેપ n ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ઇન્ટુ n માઇનસ 1 n માઇનસ 2 આગળ લખવા છે મિત્રો તો n માઇનસ 3 ફેક્ટોરિયલ પણ લખાશે આગળ રેડી. સો કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે વી એક્સપ્રેસ n ફેક્ટોરિયલ ઇન ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ. For examples, 10 factorial we represent this form 10 into 9 into 8 factorial. તો મિત્રો આપણે 8 factorial આપેલા હોય 8 factorial આપેલા હોય આપણને અને આપણે 10 factorialમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો કયા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે 9 અને 10. ઇન શોર્ટ મિત્રો જે નંબરમાં આપણે કન્વર્ટ કરવા છે એટલા નંબર વડે એને મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. જેમ કે 7 factorial આપેલા છે મિત્રો એને 10 factorialમાં કન્વર્ટ કરવા છે તો કયા નંબર ખૂટે છે મિત્રો 8 9 and 10 તો એ 3 નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો જે નંબરમાં આપણે કન્વર્ટ કરવા છે જે નંબરને ખૂટતા નંબર વડે એ ફેક્ટોરિયલને મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે તો જે આપણો જે નંબર હશે મિત્રો એ ફેક્ટોરિયલની અંદર કન્વર્ટ થઈ જશે. એન્ડ વી હેવ ડિસ્કસ વોટ ઇઝ ધ 0 ફેક્ટોરિયલ. 0 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ધી 1. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રૂફ ઓફ ધી 0 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આ મિત્રો 0 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થવાનું પ્રૂફ છે જે આપણે ઓલરેડી આગળના લેક્ચરની અંદર ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ. હાઉ વાય બીકમ ધી 0 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. And we have discussed 2 examples. We have proved 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to 101 upon 10 factorial. તો આ એક્ઝામ્પલ્સને મિત્રો આપણે કઈ રીતે સોલ્વ કર્યો હતો આમાંથી હાઈએસ્ટ ફેક્ટર કોણ છે મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ છે રેડી. તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે ડિનોમિનેટરને સેમ કરવા હોય મિત્રો તો જ આપણે અંશનું આપણે જે એડિશન કરી શકીએ. તો આ ડિનોમિનેટર મિત્રો અલગ અલગ છે રેડી. એકમાં 8 ફેક્ટર આપેલા છે એકમાં 9 ફેક્ટર આપેલા છે અને એકમાં 10 ફેક્ટર આપેલા છે. તો આપણે હંમેશા જે મોટો ફેક્ટર હશે મિત્રો મોટો ફેક્ટોરિયલ હશે એ ફેક્ટોરિયલમાં આપણે કન્વર્ટ કરવાના રહેશે. તો અહીં બિગ ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ તો બાકીના જે બે ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો એને 10 ફેક્ટોરિયલમાં આપણે કન્વર્ટ કરશું. તો 10 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે મિત્રો તો 8 ફેક્ટોરિયલને કેટલા વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 10 ફેક્ટોરિયલ કમ્પ્લીટ થાય 9 અને 10 વડે રેડી. તો મિત્રો આપણે ડાયરેક્ટ મલ્ટીપ્લાય કરી શકતા નથી તો આપણે શું કરશું અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરશું જેનાથી આપણા ડિનોમિનેટરમાં 8 ફેક્ટોરિયલ પણ રહીએ અને આપણા 10 ફેક્ટોરિયલ પણ પૂરા થઈ જાય રેડી. તો એ રીતે મિત્રો આપણે 8 ફેક્ટોરિયલ મલ્ટીપ્લાય કર્યા હતા અંશ અને છેદમાં 9 અને 10 વડે. એ જ રીતે 9 ફેક્ટોરિયલ કમ્પ્લીટ કરવા માટે આપણે અંશ અને છેદમાં 10 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા હતા રેડી. અને 1 upon 10 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. આ રીતે મિત્રો મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાથી આપણા જે ડિનોમિનેટર હતા મિત્રો એ ત્રણેય ટર્મ્સમાં સેમ થઈ ગયા હતા. સો એઝ વી નો અવર રૂલ્સ ઇફ ડિનોમિનેટર આર સેમ ધેન વી કેન ડુ ધી એડિશન ઓફ ધી ન્યુમેટર. So we write the next step 90 plus 10 plus 1 upon 10 factorial. So we have proved 101 upon 10 factorial. And similarly we have discussed this second example. આ રીતે મિત્રો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોયું હતું અહીં મિત્રો n-1 ફેક્ટોરિયલ છે અહીં n-2 ફેક્ટોરિયલ છે અને આ બાજુ મિત્રો રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં n ફેક્ટોરિયલ હતા રેડી.
તો આપણે પ્રૂફ કરવું હતું n² ફેક્ટોરિયલ પ્રૂફ કરવાનું હતું. તો મિત્રો આપણે n-1 ને n ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા છે. રેડી? તો કેટલા ખૂટે છે? n ખૂટે છે. તો અંશ અને છેદમાં મિત્રો n વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ હતા. એ રીતે n-2 છે મિત્રો. તો એ બે ટર્મ ખૂટે છે. એમાં કઈ ટર્મ ખૂટતી હતી? n-1 અને n ખૂટતા હતા. રેડી? તો એમાં અંશ અને છેદમાં આપણે n અને n-1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ હતા. સો n ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ n ઇન્ટુ n-1 અપોન n ઇન્ટુ n-1. તો હમણાં મિત્રો આપણે આગળ ડિસ્કશન કરીએ એ પ્રમાણે n ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલ કોણ થઈ જશે? પાછા n ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. આ પણ મિત્રો આપણે છેદ સરખા કરવા છે. રેડી? છેદ સરખા કરવા માટે આપણે મિત્રો અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. મીન્સ આપણા જે ડિનોમિનેટર અલગ અલગ હતા મિત્રો એને સેમ કરવા હતા. તો સેમ કયા ફોર્મેટમાં કરવા હતા? n ફેક્ટોરિયલમાં આપણે કન્વર્ટ કરવાના હતા. રેડી? તો n ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે જે ટર્મ ખૂટતી હતી મિત્રો એ આપણે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. n-1 ફેક્ટોરિયલને કન્વર્ટ કરવા માટે n વડે અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કર્યા. n-2 ફેક્ટોરિયલને n ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે મિત્રો આપણે કેના વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું? n અને n-1 વડે. રેડી? તો એ રીતે મિત્રો અંશ અને છેદમાં n અને n-1 વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે. તો અહીં જોઈ શકો છો n ઇન્ટુ n-1 ફેક્ટોરિયલ કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? n ફેક્ટોરિયલમાં. એ જ રીતે મિત્રો n ઇન્ટુ n-1 ઇન્ટુ n-2 ફેક્ટોરિયલ તો એ કોણ એના બરાબર થઈ જશે? પાછા n ફેક્ટોરિયલ. તો હવે જોઈ શકો છો આપણા ડિનોમિનેટર સેમ થઈ ગયા છે. સો એઝ વી નો હિયર વી ડુઈંગ ધી એડિશન ઓફ ધી ન્યુમેટર. So we write as the n into n plus n into n-1 and after that we simplify, we get the our RHS side. Now we discuss the third examples. So similarly here we solve this example. What's in third example? Solve 1/9 factorial plus 1/10 factorial is equal to x upon 11 ફેક્ટોરિયલ. તો મિત્રો આ સોલ્વ કરવાનો છે. એટલે મીન્સ કેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે? આપણે એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. સો લેટ્સ સી હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધી વેલ્યુ ઓફ ધી એક્સ. સો વી હેવ ગિવન 1/9 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 1/10 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x upon 11 ફેક્ટોરિયલ. તો અગેન મિત્રો આમાંથી એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. હવે મિત્રો નિયમ પ્રમાણે આ રીતનું જો ફોર્મ હોય 1/2 પ્લસ 3/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x upon 2. તો મિત્રો જોઈ શકો તમે બંને બાજુ જે આપણા ડિનોમિનેટર છે એના છેદ સરખા છે. તો છેદ સરખા હોય મિત્રો તો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કઈ રીતે આપી શકાય? તો કે આ જે બે ટર્મ છે મિત્રો એમાંથી 1/2 કોમન નીકળી જાય. તો શું વધશે અંશમાં? 1 પ્લસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં x upon 2. તો બંને બાજુથી મિત્રો 1/2 એટલે કે 2 કટ થઈ જશે. તો ફાઇનલી આન્સર મળી જાય આપણને 1 પ્લસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x. દેટ મીન્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. તો આ મિત્રો જોઈ શકો છો આનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપવું હોય મીન્સ બંને બાજુ આપણા જે ડિનોમિનેટર છે કેવા છે? સરખા છે. તો એ જ રીતે મિત્રો જો ડિનોમિનેટર આપણા સરખા હોય તો એ ડિનોમિનેટરને આપણે આમાંથી કોમન લઈ શકીએ છીએ અને બંને બાજુથી કટ થઈ જશે. તો એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા આપણે ડિનોમિનેટર સેમ કરવા છે. રેડી? આપણી પાસે કોણ છે? 1/9 ફેક્ટોરિયલ છે પ્લસ 1/10 ફેક્ટોરિયલ છે અને રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં છે x upon 11 ફેક્ટોરિયલ. તો આમાંથી સૌથી બિગ ફેક્ટોરિયલ કોણ થશે મિત્રો? 11 ફેક્ટોરિયલ થશે. તો આ જે ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો 9 ફેક્ટોરિયલ અને 10 ફેક્ટોરિયલ એને 11 ફેક્ટોરિયલમાં આપણે કન્વર્ટ કરવા છે. રેડી? તો આપણે બંને બાજુથી એને કેન્સલ કરી શકશું. તો 9 ફેક્ટોરિયલ મિત્રો 11માં કન્વર્ટ કરવા હોય તો કયા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે? હવે તમને ઓલરેડી ખબર પડી ગઈ છે. સો અંશ અને છેદમાં કયા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે? 10 અને 11 વડે. તો અહીંયા શું લખશું મિત્રો? 10 into 11 અને ડિનોમિનેટરમાં લખશું મિત્રો 11 into 10 into 9 ફેક્ટોરિયલ. તો શું કર્યું મિત્રો? આ જે 1/9 ફેક્ટોરિયલ હતા એને આપણે 11 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે શું કરેલ છે? આપણે એને 10 અને 11 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે. કારણ કે 11 ફેક્ટોરિયલ બરાબર કોણ થશે મિત્રો? 11 ફેક્ટોરિયલ બરાબર શું લખાય? 11 into 10 into 9 ફેક્ટોરિયલ. તો 9 ફેક્ટોરિયલ મિત્રો 11 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરાવવું હોય તો કયા નંબર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવો પડે? 11 અને 10 વડે. તો એ જ રીતે મિત્રો આપણે 11 અને 10 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે પણ આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકતા નથી. તો એના માટે શું કર્યું મિત્રો? અંશ અને છેદમાં મલ્ટીપ્લાય કરીએ. પ્લસ એ જ રીતે મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલને આપણે 11 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરાવવો હોય તો અંશ અને છેદમાં કેના વડે મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે? 11 વડે. 11/11 into 10. અગેન મિત્રો જો 11 કટ થઈ જશે અગેન આપણને સ્ટેપ મળી જશે 1/10 ફેક્ટોરિયલ. એ રીતે ફર્સ્ટમાં મિત્રો 10 અને 11 કટ થઈ જશે તો અગેન મળશે આપણે 1/9 ફેક્ટોરિયલ. આ બાજુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં રહેશે રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં રહેશે x upon 11 ફેક્ટોરિયલ. તો હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ કોણ થઈ જશે? આપણે 11 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. આ પણ થઈ જશે 11 ફેક્ટોરિયલ. સો વી હેવ રિમેન ધીસ સ્ટેપ ઇન ધીસ ફોર્મ. તો
તો અહીંયા મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં કોણ થઈ જશે હવે 11 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. રેડી. સો વી રાઇટ ધી 11 ફેક્ટોરિયલ. અને અંશમાં હતા મિત્રો 11 × 10 એ થઈ જશે 110 પ્લસ અહીંયા મિત્રો આપણે 11 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા તો 11 એઝ ઇટ ઇઝ અને છેદમાં 11 × 10 ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે 11 ફેક્ટોરિયલ અને રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં x/11 ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. તો હવે મિત્રો જોઈ શકો છો બંને બાજુ આપણા ડિનોમિનેટર કેવા થઈ ગયા, કોમન થઈ ગયા. તો આ બે ટર્મ્સ છે મિત્રો એડિશનમાં છે, એમાંથી કોણ કોમન નીકળશે 1/11 ફેક્ટોરિયલ કોમન નીકળી જશે. તો શું વધશે 110 + 11 = x/11 ફેક્ટોરિયલ. તો નિયમ પ્રમાણે મિત્રો બંને બાજુથી 11 ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે. રેડી. રાઇટ સાઈડ અને લેફ્ટ સાઈડમાંથી મિત્રો જે સરખી ટર્મ હોય એ કટ થઈ જાય. સો 11 ફેક્ટોરિયલ કટ. સો રિમેઇન ધી 110 + 11 = x. So 110 + 11 is nothing but the 121. So x is nothing but the 121. So final answer of x is 121. So this is the answer of this question. તો મિત્રો એક્ઝામ્પલની અંદર શું કરેલ છે આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઇડમાં 11 ફેક્ટોરિયલ આપેલા છે અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડમાં આપેલા છે 9 અને 10 ફેક્ટોરિયલ. તો એને 11 ફેક્ટોરિયલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 9 ફેક્ટોરિયલને આપણે મલ્ટીપ્લાય કર્યા છે 10 અને 11 અને 10 ફેક્ટોરિયલ આપણે મલ્ટીપ્લાય કરેલ છે 11 ફેક્ટોરિયલ વડે. એ કરવાથી મિત્રો આપણા જે ડિનોમિનેટર છે બંને બાજુ એ સેમ થઈ જશે. સેમ થઈ ગયા બાદ એને આપણે કોમન લેશું. કોમન લેવાથી બંને બાજુથી કટ થઈ જશે. સો ફાઇનલી વી ગેટ ધી વેલ્યુ ઓફ ધી x. સો ધીસ ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ example number 3. Similarly, here we see the example number 4. What say in example number 4? Find n if n + 1 factorial is equal to 30 × n - 1 factorial. મિત્રો ફોર્થ એક્ઝામ્પલમાં શું કીધું છે એનની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે અને આપણને આપેલું શું છે n + 1 ફેક્ટોરિયલ બરાબર આપેલું છે આપણને 30 × n - 1 ફેક્ટોરિયલ. રેડી. સો લેટ્સ સી હાઉ ટુ સોલ્વ ધીસ. So we have given n + 1 factorial is equal to 30 × n - 1 factorial. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એક બાજુ આપેલા છે આપણને n + 1 ફેક્ટોરિયલ અને બીજી બાજુ n - 1 ફેક્ટોરિયલ આપેલું છે. મિત્રો આ કટ થશે નહીં. વાય? બીકોઝ કારણ કે આ n + 1 આપેલા છે ને આ n - 1 આપેલા છે. જો બંને બાજુ n + 1 હોત તો જ મિત્રો કટ થાય. સો ડોન્ટ કટ હિયર બોથ ધ સાઇડ. રેડી. So here we have given n + 1 and here we have given n - 1. તો મિત્રો આપણે n + 1 છે એને આપણે n - 1 ફેક્ટોરિયલમાં આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. કેવી રીતે કરી છીએ? સો n + 1 ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો એને n - 1માં કરવા હોય તો કઈ રીતે લખાશે? n + 1 ફેક્ટોરિયલ બરાબર શું લખાશે? n + 1 પછી કઈ ટર્મ લખાશે મિત્રો? n એક ઓછા કરતા જવાના. તો ફર્સ્ટ શરૂઆત ક્યાં થશે મિત્રો ફેક્ટોરિયલની? જે નંબર આપેલો અહીંયાથી શરૂઆત થશે. સો n + 1 ફેક્ટોરિયલ બરાબર શું લખાશે? n + 1 પછી એમાંથી એક ડિક્રીઝ કરતા જવાના. તો n + 1 માંથી એક સબટ્રેક્ટ કરી તો થશે n. હવે એમાંથી એક ઓછા કરી તો થશે મિત્રો n - 1. હજી આગળ લખાશે મિત્રો n - 2 n - 3 અપ ટુ છેલ્લે આવશે 1. તો આના બરાબર આપણે કેમાં લખવા છે મિત્રો? n - 1 ફેક્ટોરિયલમાં લખવા છે. તો લખી શકાશે n + 1 n ઇન્ટુ આ જે બાકીની ટર્મ છે મિત્રો n - 1 થી લઈ 1 એ કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? n - 1 ફેક્ટોરિયલમાં. સો n - 1 ફેક્ટોરિયલ. ઇન શોર્ટ મિત્રો જ્યાં સુધી આપણે જોતા હોય ત્યાં સુધી બેકમાં પાછળ જવાનું. રેડી. તો આપણે n + 1 હતા મિત્રો એમાંથી ક્યાં સુધી જોતા હતા આપણે? જે ટર્મ સુધી મિત્રો આપણે ફેક્ટોરિયલ જતા હોય એટલી ટર્મ સુધી આપણે એમાં પાછળ જવાનું રહેશે. આપણે મિત્રો n + 1 ફેક્ટોરિયલ હતા એમાંથી આપણે n - 1 ફેક્ટોરિયલ જોતા હતા. રેડી. તો એટલી ટર્મ આપણે પાછળ ગયા. તો કઈ રીતે લખાશે? n + 1 n × n - 1 ફેક્ટોરિયલ લખી નાખવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ 10 ફેક્ટોરિયલ આપેલા છે મિત્રો એમાંથી આપણે 6 ફેક્ટોરિયલ સુધી જવું છે. તો કઈ રીતે લખાશે 6 ફેક્ટોરિયલ સુધી? 10 × 9 × 8 × 7 × 6 ફેક્ટોરિયલ. રેડી. તો થઈ ગયું મિત્રો આપણું જે 10 ફેક્ટોરિયલ હતું એ 6 ફેક્ટોરિયલ સુધી આપણે અને 6 ફેક્ટોરિયલને આગળ કોણ લખાશે મિત્રો? 5 × 4 × 3 × 2 × 1. તો એ આપણે આખા 10 ફેક્ટોરિયલ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. પણ અહીંયાથી મિત્રો જે 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 હતા એને આપણે કન્વર્ટ કરી નાખેલ છે 6 ફેક્ટોરિયલમાં. રેડી. તો આ જ રીતે મિત્રો આપણે n + 1 ફેક્ટોરિયલ છે n + 1 ફેક્ટોરિયલ છે. રેડી. એમાંથી આપણે ક્યાં સુધી જવું હતું? n - 1 સુધી જવું હતું. તો કઈ રીતે લખાશે? n + 1 n અને પછી લખી નાખશું n - 1 ફેક્ટોરિયલ. તો n - 1 ફેક્ટોરિયલની અંદર મિત્રો બાકીની બધી ટર્મ આવી જશે. રેડી. સો વી રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ n + 1 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ નથિંગ બટ ધી n + 1
n into n minus 1 factorial is equal to 30 into n minus 1 factorial. હવે મિત્રો બંને બાજુથી ટર્મ આપણી કટ થઈ જશે, કારણ કે બંને બાજુથી મિત્રો ટર્મ ક્યારે કટ થાય, બંને બાજુ સેમ હોય ત્યારે. રેડી? તો આ ડાયરેક્ટ આપણે કટ નથી કરી શકતા. રેડી? પણ આપણે કટ કરવી છે n minus 1 ફેક્ટોરિયલને, તો આ n plus 1 ફેક્ટોરિયલ હતા એને મિત્રો આપણે n minus 1 ફેક્ટોરિયલ સુધી કન્વર્ટ કરેલા છે. ત્યારબાદ હવે બંને બાજુથી કટ થઈ જશે. સો n plus 1 n into n minus 1 factorial is equal to 30 into n minus 1 factorial. તો હવે બંને બાજુથી મિત્રો n minus 1 factorial કટ થઈ જશે, સરખી ટર્મ થઈ ગઈ. હવે તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં કોણ વધશે મિત્રો? n plus 1 અને n વધશે, અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં વધશે 30. અહીંયા મિત્રો આપણે n ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે, તો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરી નાખશું. તો જે n હતા મિત્રો એને ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો લખાશે n square plus n is equal to 30. So now with 30 taken left hand side, so we write as the n square plus n minus 30 is equal to 0. આ મિત્રો આપણું ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન થઈ ગયું. રેડી? દ્વિઘાત સમીકરણ. તો એને આપણે કઈ રીતે એના ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરી છે? તો 30ના મિત્રો એવા ફેક્ટર ફાઇન્ડ કરો જેનું એડિશન કેટલું થાય? n થાય. રેડી? તો 30ના ફેક્ટર થશે મિત્રો 6 અને 5, પણ આપણે આન્સરમાં કોણ જોઈએ છે મિત્રો? 1 જોઈએ છે. તો 1 ક્યારે મળે? જે મોટો ફેક્ટર છે એને પ્લસ રાખશું, અને કેવા જોઈએ છે? +1 જોઈએ છે. રેડી? તો મોટા ફેક્ટરને પ્લસ સાઇન આપશું, નાના ફેક્ટરને માઇનસ સાઇન આપશું. હવે આ બંનેનું મિત્રો આપણે સબટ્રેક્શન કરીએ તો આન્સર મળશે +1. રેડી? સો વી divide 30 into factor 6 and 5. So we write in this form, and we have already discussed this type factor in 12th standard, lots of examples. We have discussed in differential equation, means આપણે મિત્રો વિકલન અને લક્ષની અંદર ઘણા બધા quadratic equation ના ફેક્ટર આપણે ફાઇન્ડ કરેલા છે. So as you know how to find the factor of quadratic polynomials. So we write in this form n square plus 6n minus 5n. અગેન મિત્રો જો 6n માંથી 5n સબટ્રેક્ટ થશે તો કોણ મળી જશે? +n મળી જશે, અને -30 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે મિત્રો n સ્ક્વેર પ્લસ 6n માંથી કોણ કોમન નીકળશે? n કોમન નીકળી જશે તો વધશે n plus 6. આ બે ટર્મ્સમાંથી મિત્રો -5 કોમન નીકળશે, સો વધશે n plus 6. અગેન મિત્રો આ બંને ટર્મ્સમાંથી કોમન નીકળી જશે n plus 6. સો વી એવર રિમેન ધી નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ n minus 5 into n plus 6 is equal to 0. તો અહીંથી મિત્રો આપણી પાસે બે વેલ્યુ મળશે. n minus 5 બરાબર પણ 0 થઈ શકે છે, અથવા તો n plus 6 બરાબર પણ 0 થઈ શકે છે. તો n minus 5 બરાબર 0, તો n બરાબર કોણ થઈ જશે મિત્રો? +5. આ -5 ના બાજુ લેવી થઈ જશે +5. and n plus 6 is equal to 0. તો 6 ને મિત્રો આ બાજુ લેવી થઈ જશે માઇનસ, તો n is equal to -6. હવે મિત્રો આપણે ડેફિનેશનની શરૂઆતમાં જ લખેલ છે. આપણો જે મિત્રો n આવે છે કેમાંથી આવે છે? નેચરલ નંબરમાંથી આવે છે. તો નેચરલ નંબરમાં તો મિત્રો નેગેટિવ નંબર આવતા નથી. નેચરલ નંબરની અંદર કયા નંબર આવે છે? ઓનલી પોઝિટિવ. રેડી? અને તો આપણને n બરાબર મળ્યા છે મિત્રો બે વેલ્યુ, n બરાબર 5 મળે છે અને n બરાબર -6 મળે છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો n કેમાંથી આવે છે? નેચરલ નંબરમાંથી આવે છે. તો નેચરલ નંબરની અંદર તો મિત્રો નેગેટિવ નંબર આવતા નથી. તો n ની વેલ્યુ મિત્રો -6 પોસિબલ છે નહીં. તો n બરાબર કોણ હશે મિત્રો? 5 હશે. સો ફાઇનલ આન્સર ઓફ અવર ક્વેશ્ચન ઇઝ n is equal to 5. Why? Because n not belongs to, our n is -6 not belongs in set of the natural number. So that's why n is equal to 5. 5 કેવા છે મિત્રો? આપણા નેચરલ નંબર છે. So n belongs to, n is equal to 5 belongs in our natural number. So n is equal to 5. So this is the final answer. So this is the solution of example number 4. Now we discuss the fifth example. So in fifth one, show that 2n factorial upon n factorial is equal to 2 raised to n into 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1. મિત્રો એ પ્રૂફ કરવાનું છે. 2n factorial upon n factorial is equal to 2 raised to n into 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1. તો મિત્રો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરીશું અને આ રીતે સાઈડ આપણે મેળવીશું. એનું પ્રૂફ જોતા પહેલાં મિત્રો આપણે ઓડ અને ઇવન નંબરની ઇન્ફોર્મેશન મેળવી લઈએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડિસ્કસ જનરલ ફોર્મ ઓફ odd number and even number in natural numbers. So here we write, so you better understand about this. So as we know, set of natural number contain the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to ready. તો મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે સેટ ઓફ નેચરલ નંબર
નેચરલ નંબરની અંદર કયા નંબર આવે છે 1 2 3 4 5 6 7 અપ ટુ રેડી ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર સેટની અંદર બિલોંગ કરે છે. તો મિત્રો જે આપણો સેટ ઓફ નેચરલ નંબર છે એ બે નંબરનો બનેલો છે, ઓડ નંબર અને ઇવન નંબર. તો આમાંથી મિત્રો કયા નંબરને ઓડ કહેવાશે 1 3 5 7 રેડી 9 11 13 એસેટ્રા. આ બધા નંબર કેવા છે મિત્રો ઓડ નંબર છે અને બાકીના નંબર કેવા છે મિત્રો ઇવન નંબર છે. તો ઇવન નંબર કયા થશે મિત્રો 2 4 6 8 10 12 અપ ટુ રેડી ઇન જનરલ. તો આપણો જે મિત્રો સેટ ઓફ નેચરલ નંબર છે એ બે નંબરનો બનેલો છે, ઓડ નંબર અને ઇવન નંબર. તો ઇન શોર્ટ આપણો જે નેચરલ નંબર છે એ બે પ્રકારના નંબર કન્ટેન કરે છે, ઓડ નંબર અને ઇવન નંબર. તો મિત્રો જે ઓડ નંબર છે અને ઇવન નંબર છે એનું આપણે જનરલ ફોર્મ લખવું છે. તો જનરલ ફોર્મ કઈ રીતે લખાશે? નાવ સી હિયર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી રાઇટ અવર સેટ ઓફ નેચરલ નંબર 1 2 3 4 5 6 અપ ટુ રેડી. મિત્રો અહીં જનરલ ફોર્મ લખું છું ઓડ નંબરનું. સો હિયર વી રાઇટ ધી જનરલ ફોર્મ of odd number is nothing but the 2n minus 1 where n belongs to n. આ મિત્રો જનરલ ફોર્મ છે. જનરલ ફોર્મ કેને કહેવાય કે આમાં મિત્રો જો n ની વેલ્યુ કેમાંથી લઈએ છીએ આપણે? નેચરલ નંબર આમાંથી આપણે લઈએ છીએ રેડી. અને આમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરી તો જે આપણને નંબર મળે મિત્રો એ હંમેશા આપણને ઓડ નંબર મળતો હોવો જોઈએ. તો એ ફોર્મને કહેવાશે જનરલ ફોર્મ. તો આપણે જે ફોર્મ લખેલું છે મિત્રો આ આપણો સેટ ઓફ નેચરલ નંબર છે રેડી. તો ઓડ ફોર્મનો મિત્રો જનરલ ફોર્મ આપણે આ રીતે ડિફાઇન કર્યું 2n minus 1 વેર n બિલોંગ્સ ટુ સેટ ઓફ ધી નેચરલ નંબર. હવે મિત્રો આપણો સેટ નેચરલ નંબર છે એમાંથી તમે કોઈ પણ નંબર લઈ અને એની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુટ કરો તો જે આપણને નંબર મળશે મિત્રો હંમેશા ઓડ નંબર મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ વી ટેક n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 2 into 3 minus 1 રેડી. આ મિત્રો થશે 2 3 જા 6 minus 1 આન્સર મળશે 5. તો 5 કેવો છે મિત્રો ઓડ નંબર છે રેડી. એ જ રીતે મિત્રો કોઈ પણ નંબર લઈ શકીએ આપણે 2 into 10 લઈએ રેડી. 2 into 10 minus 1. So 2 into 10 20 minus 1 answer is the 19. તો 19 પણ કેવો છે મિત્રો ઓડ નંબર છે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે જે ફોર્મ લખ્યું છે 2n minus 1 એ કેવું ફોર્મ છે? જનરલ ફોર્મ છે. આ ફોર્મની અંદર મિત્રો એની જગ્યાએ આપણે કોઈ પણ નેચરલ નંબર મૂકીએ તો આપણને કોણ મળે? હંમેશા ઓડ નંબર મળે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે ઓડ નંબરનું જનરલ ફોર્મ કોણ છે? 2n minus 1. એ જ રીતે મિત્રો આપણે ઇવન નંબરનું જનરલ ફોર્મ જોઈએ. So general form of even number is equal to 2n where n belongs to n. મિત્રો આમાં એની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરશો તો હંમેશા તમને જે આન્સર મળશે ઇવન નંબર મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 2 હિયર યુ ટેક 50 રેડી. 50 કેમાંથી આવે છે? નેચરલ નંબરમાંથી આવે છે રેડી. સો 50 into 2 100 and 100 is the even number. Now we can take another example 2 into 19 19 2 38. 38 પણ કેવો છે મિત્રો ઇવન નંબર છે. ઇન શોર્ટ મિત્રો એની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ નેચરલ નંબર મૂકશો તો આન્સર જે મળશે આપણને કોણ મળશે? હંમેશા ઇવન નંબર મળશે. તો આ જે ફોર્મ હતું મિત્રો 2n એને કહેવાશે જનરલ ફોર્મ ઓફ ધી ઇવન નંબર. આ ફોર્મની અંદર મિત્રો એની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ નંબર મૂકશો એટલે હંમેશા કોણ મળશે? તમને ઇવન નંબર જ મળે. અને 2n minus 1 ની અંદર મિત્રો એની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ નંબર સબસ્ટિટ્યુટ કરશો તો હંમેશા જે આન્સર મળશે કોણ મળશે? ઓડ નંબર મળશે. તો આ બે ફોર્મ મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે તમારે. 2n minus 1 એ કેનું જનરલ ફોર્મ છે? ઓડ નંબરનું. અને 2n કેનું જનરલ ફોર્મ છે? ઇવન નંબરનું રેડી. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ જનરલ ફોર્મ. નાવ વી ડિસ્કસ ધી સોલ્યુશન ઓફ અવર ફિફ્થ એક્ઝામ્પલ. I already dated this point in note form. Note that the general form of even number is 2n where n belongs to n and general form of odd number is 2n minus 1 where n belongs to n. Now we see the proof. તો મિત્રો આપણે પ્રૂફની શરૂઆત લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરીશું. તો આપણને આપેલું છે 2n into n ફેક્ટોરિયલ upon n ફેક્ટોરિયલ. તો અગેન મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી તો 2n ફેક્ટોરિયલને કઈ રીતે લખાશે? તો આપણે n ફેક્ટોરિયલને કઈ રીતે લખીએ છીએ મિત્રો? નંબરથી શરૂઆત કરી હતી n, પછી હું કરી છે એક નંબર ડિક્રીઝ કરી છે n minus 1. We decrease n minus 2 up to 3 into 2 into 1. તો એ જ રીતે મિત્રો એની જગ્યાએ કોણ આપેલા છે? 2n આપેલા છે. સો સેમ ફોર્મ્યુલા હિયર વી એપ્લાય. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોણ લખશું? જે નંબર આપેલો છે એ લખશું. તો નંબર કોણ છે મિત્રો? 2n. સો લખશું
2n. ત્યારબાદ જે નંબર છે એમાંથી એક ડિક્રીઝ કરશું એટલે ઘટાડશું તો નેક્સ્ટ નંબર કોણ થશે મિત્રો 2n - 1. પછી અગેન ઘટાડશું તો કોણ થશે 2n - 2, 2n - 2 અપ ટુ કોણ મળશે મિત્રો છેલ્લે આગળ જતા 4 × 3 × 2 × 1 મળશે. રેડી. સો ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટોરિયલ ફોર્મ ઓફ 2n. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો 2n ફેક્ટર બરાબર શું લખાશે 2n × 2n - 1 2n - 2 અપ ટુ 4 × 3 × 2 × 1. હવે મિત્રો જોવાનું એ છે આપણે જે ન્યુમેટર છે ને છેદમાં n ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ. રેડી. છેદમાં n ફેક્ટોરિયલ એઝ ઇટ ઇઝ છે. હવે મિત્રો અંશ છે એમાં જે નંબર મળ્યા છે 2n 2n - 1 2n - 2 અપ ટુ 4 × 3 × 2 × 1. આ જે નંબર છે મિત્રો આ બધા કેવા નંબર છે નેચરલ નંબર છે. આ નેચરલ નંબરમાં મિત્રો કેવા પ્રકાર નંબર આવે છે બંને નંબર આવે છે ઓડ નંબર પણ આવે છે જેમ કે 1 3 5 7 રેડી 11 9. તો આ બધા ઓડ નંબર પણ આવેલા છે અને ઇવન નંબર પણ આવેલા છે 2 4 6 8 10. તો આજે મિત્રો આપણે અંશમાં નંબર લખેલા છે એ નંબરની અંદર ઓડ નંબર પણ આવેલા છે અને ઇવન નંબર પણ આવેલા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ છે ને આ રીતે લખી છીએ આપણે 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. તો મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ આપણે એક્સપ્રેસ આ રીતે કરી છે 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. તો આ જે નંબર લખેલા છે મિત્રો એમાં બે પ્રકારના નંબર આવેલા છે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં ઓડ નંબર આવેલા છે અને ઇવન નંબર પણ આવેલા છે. તો એને મિત્રો અલગ કરવા હોય તો કઈ રીતે લખાશે પહેલાં અહીં ઓડ નંબર ઇવન નંબર લખું છું. તો ઇવન નંબર કયા છે મિત્રો 10 પછી આવશે 8 × 6 × 4 × 2. તો આ બધા મિત્રો ઇવન નંબર લખેલા છે. હવે મિત્રો બીજા બ્રેકેટની અંદર બધા ઓડ નંબર લખો છો. ઓડ નંબર કયા થશે મિત્રો 9 × 7 × 5 × 3 × 1. તો આજે મિત્રો 10 ફેક્ટોરિયલ હતા એને મેં આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરેલ છે. ફર્સ્ટ ઇવન નંબર લખેલા છે અને ત્યારબાદ ઓડ નંબરના મલ્ટિપ્લિકેશન ફોર્મમાં લખેલા છે. કારણ કે મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ ગમે એ રીતે આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ આન્સર તો બધામાં સેમ જ મળવાનું છે. રેડી. 10 × 9 કરીએ મિત્રો તોય 90 થવાના છે અને 9 × 10 કરીએ તો પણ 90 થશે. રેડી. તો આજે મિત્રો આપણું 10 to 1નું મલ્ટિપ્લિકેશન હતું એને આપણે અલગ રીતે લખેલ છે. કઈ રીતે લખેલ છે ફર્સ્ટ બધા ઇવન નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન લખેલ છે ત્યારબાદ બધા ઓડ નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન લખેલું છે. તો આન્સર તો મિત્રો બંનેમાં સેમ જ મળવાનું છે. રેડી. આન્સરમાં કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. તો 10 ફેક્ટોરિયલને મિત્રો આ રીતે પણ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય છે અને 10 ફેક્ટોરિયલને આ રીતે પણ લખી શકાશે. ફર્સ્ટ બધા ઇવન નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરેલ છે અને ત્યારબાદ બધા એનું ઓડ નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરેલું છે. તો એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા જે આપણા અંશમાં નંબર છે એમાં કયા નંબર આવેલા છે ઓડ નંબર પણ છે અને ઇવન નંબર પણ છે. રેડી. તો એને આપણે અલગ કરવો હોય તો મિત્રો કઈ રીતે લખાશે તો જે રીતે મિત્રો આપણે 10 ફેક્ટોરિયલમાં લખ્યા એ જ રીતે અહીં લખીશું. તો આ મિત્રો જોઈ શકો છો આપણા ઇવન નંબર ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે આપણે 1 થી જોઈએ તો 1 આપણો ઓડ નંબર છે ત્યારબાદ ઇવન નંબર આવે છે 2. સો ફર્સ્ટ વી રાઇટ 2 ત્યારબાદ 3 આપણો ઓડ નંબર છે તો એને ઓડ નંબરમાં લખશું. ત્યારબાદ આવશે 4 રેડી 6 8 10 અને ક્યાં સુધી આવશે મિત્રો 2n કેવા છે આપણે જાણીએ છીએ હમણાં જોયું આપણે 2n કેવા છે ઇવન નંબર છે અને 2n - 1 કેવા છે ઓડ નંબર છે. રેડી. તો આ રીતે મિત્રો આપણે લખતા જઈએ તો આપણો જે અંશ છે મિત્રો એને આપણે ઓડ અને ઇવન નંબરમાં અલગ અલગ કરવા છે. તો ઇવન નંબરમાં ક્યાં સુધી આવશે 2 4 6 અપ ટુ 2n સુધી આવશે. રેડી. આ 2n પણ કેવા છે ઇવન નંબર છે. સો વી રાઇટ ઇન ધીસ ફોર્મ 2 × 4 × 6 અપ ટુ 2n. તો આમાંથી જે મિત્રો બધા ઇવન નંબર હતા એને આપણે ફર્સ્ટ લખી નાખ્યા છે. રેડી. હવે જે બાકીના છે મિત્રો એ બધા કોણ હશે ઓડ નંબર હશે તો એને અલગ બ્રેકેટમાં લખશું મલ્ટિપ્લિકેશનમાં. તો અલગ બ્રેકેટમાં લખીશું આપણે ઓડ નંબર બધાય. તો ઓડ નંબર કયા છે મિત્રો 1 3 5 અપ ટુ અને આ નંબર કેવો થશે મિત્રો ઓડ નંબર થશે. રેડી. આપણે જોઈએ પ્રમાણે સો 1 × 3 × 5 અપ ટુ 2n - 1 એ કેવા છે ઓડ નંબર છે. તો જોજો મિત્રો બધા નંબર આવી ગયા અંશમાંથી. અંશમાં કેવા નંબર હતા ઓડ અને ઇવન નંબર હતા તો એમાંથી ઇવનને બધાને અલગ કરીને લખેલા છે આપણે. રેડી. અને આ જે ફોર્મ લખ્યું છે બધા ઓડ નંબરનું છે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો અગેન આને જો આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો હતું એની ફોર્મ આપણને મળી જશે. તો મિત્રો આમાં કાંઈ આપણે નવું નથી કરેલું. જે આપણા ઓડ અને ઇવન નંબર હતા એને આપણે રીઅરેન્જ કરીને લખેલ છે. બધા ઇવન નંબરને ભેગા કર્યા અને બધા ઓડ નંબરને ભેગા કર્યા. રેડી. મિત્રો આપણે પ્રૂફમાં જોઈએ આગળ તો પ્રૂફમાં શું કરવાનું છે આપણે પ્રૂફમાં જોઈએ છે 2n × 1 × 3 × 5. તો આ બધા કોણ છે મિત્રો ઓડ નંબર છે. તો આપણે પ્રૂફની અંદર મિત્રો જવાબની અંદર RHSમાં કોણ જોઈએ છે ઓડ નંબર જોઈએ છે તો આપણને મળી ગયા છે ઓલરેડી ઓડ નંબર. નાઉ યુ કેન સી હિયર
અંશમાં જોઈશો તો તમે આ છે મિત્રો આપણા બધા ઓડ નંબર છે, તો આપણને ઓડ નંબર બધા મળી ગયા છે 1 × 3 × 5 × 2n - 1. તો હવે કોણ મેળવવાનું રહીએ મિત્રો રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં આન્સરમાં આપણે આ પાર્ટ મળી ગયો છે મિત્રો. હવે આ આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે 2n મેળવવાના છે. તો એ મિત્રો આપણને કેમાંથી મળશે? જે આપણા ઇવન નંબર છે એમાંથી મળી જશે. હવે એ સ્ટેપ, આ જે મિત્રો સ્ટેપ લખેલ છે નેક્સ્ટ, એ સમજવા માટે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. મિત્રો આ રીતે આપેલું હોય આપણને 2 × 4 × 6 × 8. રેડી? આ બધામાંથી મિત્રો કોમન કોણ નીકળી શકે છે? 2 કોમન નીકળી શકે છે. તો 2 કોમન નીકળે તો પણ કઈ રીતે કોમન નીકળે? આ 2 છે મિત્રો આ રીતે લખાશે 2 × 1 × 4 ને કઈ રીતે લખાશે 2 × 2, 6 ને કઈ રીતે લખાશે મિત્રો 2 × 3 લખાશે. રેડી? અને 8 ને કઈ રીતે લખાશે મિત્રો 2 × 4. બધામાંથી મિત્રો 2 લઈએ આપણે, આમાંથી 2 કોમન લઈએ, આમાંથી 2, આમાંથી 2 અને આમાંથી 2. તો બધામાંથી 2 આપણે લઈ મિત્રો અને 2 બધાને ભેગા કરી તો કેટલા 2 આવશે? 1 ટાઈમ, 2 ટાઈમ, 3 ટાઈમ્સ ને 4 ટાઈમ્સ. તો 4 ટાઈમ્સ મિત્રો આપણા જે 2 છે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવશે. ઇન શોર્ટ મિત્રો આમાં બધા જે 2 છે એને આપણે મલ્ટીપ્લાય કરી 2 × 2 × 2 × 2. બાકીના જે નંબર હોય તો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો કોણ વધશે મિત્રો? 1 × આમાંથી 2, આમાંથી વધશે 3 અને આમાંથી વધશે લાસ્ટમાં 4. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો જે 2 × 4 × 6 × 8 હતા એને કઈ રીતે લખ્યા આપણે? 2 × 1, 4 ને લખ્યા 2 × 2, 6 ને લખ્યા 2 × 3 અને 8 ને લખ્યા આપણે 2 × 4. બધામાંથી જે 2 હતા એને ફર્સ્ટ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં લખી છે. સો 2 × 2 × 2 અને × 2 એને બધાને આપણે ફર્સ્ટ લખ્યા છે. ત્યારબાદ જે બાકીના નંબર હતા એને મલ્ટીપ્લાય કરી છે. સો 1 × 2 × 3 × 4. અગેન બધાનું પાછું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી મિત્રો તો આપણને આ નંબર મળી જશે. રેડી? પણ હવે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ શા માટે લખેલ છે હવે તમને ખબર પડશે. 2 × 2 × 2 × 2 કેટલી વખત આવે છે મિત્રો? 2, 4 ટાઈમ 2 આવે છે. તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો 2 સ્ક્વેર હોય તો એને કઈ રીતે લખાય? 2 × 2 લખાય. 2 ક્યુબ હોય તો એને કઈ રીતે લખાય? 2 × 2 × 2. તો એ રીતે મિત્રો 4 ટાઈમ 2 હોય, 2 × 2 × 2 × 2, 4 ટાઈમ હોય તો કઈ રીતે લખાય? 2⁴ લખાશે. રેડી? તો આ જે મિત્રો છે 2 × 2 × 2 × 2 કેટલી વખત છે? 4 ટાઈમ છે. તો કઈ રીતે લખાશે? 2⁴. ઇન શોર્ટ મિત્રો આ કેટલી ટર્મ હતી? 1, 2, 3 અને 4 ટર્મ હતી. આ 4 ટર્મમાંથી આપણે કોણ કોમન લીધા છે? 2 કોમન લીધા. તો કેટલી વખત 2 આવે? 2⁴ વખત આવે. રેડી? જેટલી ટર્મ હોય મિત્રો એટલી વખત 2 નો પાવર થશે. આ 4 ટર્મ હતી મિત્રો તો 2 કેટલી વખત આવ્યા? 4 વખત. રેડી? ઇન શોર્ટ આ રીતે લખીએ આપણે મિત્રો 2 × 4 × 6. તો આ કેટલી વખત છે મિત્રો? 3 ટર્મ છે. તો આને આપણે લખવા કઈ રીતે લખાય? 2 ક્યુબ અને બ્રેકેટમાં કોણ વધશે મિત્રો? 1 × 2 × 3. કારણ કે બધી ટર્મમાંથી આપણે કોણ કોમન લીધા? 2 કોમન લીધા. પણ કેટલી વખત આવે? જેટલી ટર્મ હોય એટલી વખત 2 આવે. તો 3 વખત 2 આવશે તો શું લખાશે? 2 ક્યુબ લખાશે. રેડી? અને બાકી કોણ વધશે મિત્રો બ્રેકેટમાં? 1 × 2 × 3. તો એ જ રીતે મિત્રો આ જે ટર્મ છે 2 × 4 × 6 અપ ટુ 2 × n. રેડી? તો અહીં કેટલી ટર્મ છે મિત્રો? n ટર્મ છે. અહીં કેટલી વખત આપણા 2 આવશે? n વખત આવશે. રેડી? આ ફર્સ્ટ ટર્મ, આ સેકન્ડ ટર્મ, આ થર્ડ ટર્મ અને આ થશે આપણી nમી ટર્મ. રેડી? જે રીતે જોઈએ પ્રમાણે તો દરેકમાંથી કોમન કોણ નીકળશે? 2 નીકળશે. પણ કેટલી વખત નીકળશે મિત્રો? 2 વખત નીકળશે. રેડી? સોરી, n વખત નીકળશે. તો આમાંથી મિત્રો આપણા 2 છે n વખત કોમન નીકળે તો આગળ કઈ રીતે લખાશે? એના પાવરમાં લખાશે 2⁴. તો બ્રેકેટમાં કોણ વધશે મિત્રો? 1 × 2 × 3 અપ ટુ છેલ્લે કોણ વધશે મિત્રો? n વધશે. કારણ કે બધામાંથી કોમન કોણ લીધા છે? આપણે 2 લીધા છે કોમન. અહીંથી 2 ને લઈએ તો કોણ વધે મિત્રો? 1 વધે. અહીંથી 2 ને કોમન લઈએ તો 2 વધે. અહીંથી 2 ને કોમન લઈ લઈએ તો 3 વધે. પછી 8 હશે. 8માંથી 2 ને કોમન લઈએ કેટલા વધશે મિત્રો? 4 વધશે. એ રીતે મિત્રો અહીંથી 10 હોય, 10માંથી 2 કોમન લઈએ તો 5 વધશે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો જે નંબર કયા વધશે? સિક્વન્સમાં વધશે 1 2 3 5 4 સોરી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અપ ટુ 10. અને કેટલી વખત મિત્રો 2 નો પાવર થશે? n વખત. કારણ કે કેટલી ટર્મ છે? n ટર્મ છે. રેડી? તો આજે મિત્રો 2 × 4 × 6 અપ ટુ 2n હતા એને કઈ રીતે લખાશે? બધામાંથી આપણે 2 ને કોમન લીધા તો 2 કેટલી વખત કોમન આવશે? n વખત કોમન આવશે. તો એને કઈ રીતે લખાશે? 2⁴ ફોર્મમાં. અને બાકી કોણ વધશે મિત્રો? 1 × 2 × 3 અપ ટુ n. અહીંથી મિત્રો આપણે 2 ને કોમન લીધા એટલે ખાલી કોણ વધશે? n વધશે. રેડી? અને બાકી જે મિત્રો ઓડ નંબરનું એક્સપાન્શન હતું એઝ ઇટ ઇઝ છે. એમાં આપણે કોઈ ચેન્જ કરતા નથી. 1 × 3 × 5 એઝ ઇટ ઇઝ. સો 1 × 3 × 5 અપ ટુ 2n - 1 એઝ ઇટ ઇઝ. આ જે મિત્રો આપણા જે ઇવન નંબર હતા એને આપણે ખાલી રીઅરેન્જ કરીને લખેલા
છે એ દરેક ટર્મમાંથી આપણે બેને કોમન લીધા છે n વખત કોમન નીકળશે લખાશે 2n અને બ્રેકેટમાં વધશે 1 × 2 × 3 અપ ટુ n. હવે મિત્રો n ફેક્ટોરિયલની આપણે ડેફિનેશન જાણીએ છીએ. આ 1 × 2 × 3 અપ ટુ n એના બરાબર કોણ થઈ જશે મિત્રો? n ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે, કારણ કે n ફેક્ટોરિયલ બરાબર કોણ લખાશે મિત્રો? n × n - 1 n - 2 up to 2 × 1. Or we can also write n factorial is equal to 1 × 2 × 3 up to n - 1 × n. રેડી? આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણ મિત્રો આ જે 1 × 2 × 3 up to n છે એ કોણ થશે? n ફેક્ટોરિયલ થઈ જશે. તો એના બરાબર કોણ લખાશે મિત્રો? n ફેક્ટોરિયલ લખાશે. તો આ જે મિત્રો બ્રેકેટમાં આપણે લખેલ છે 1 × 2 × 3 × n એના બરાબર લખાશે n ફેક્ટોરિયલ. સો વી રાઇટ ધ n ફેક્ટોરિયલ at that place. So 2n as it is એના બરાબર લખાશે n ફેક્ટોરિયલ. અને આ જે મિત્રો આપણા ઓડ નંબર હતા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં એઝ ઇટ ઇઝ છે અને ડિનોમિનેટરમાં છે મિત્રો n ફેક્ટોરિયલ. તો હવે અંશ અને છેદમાંથી n ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે તો કોણ વધશે? 2n ઇન્ટુ મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ ધી ઓડ નંબર 1 × 3 × 5 up to 2n - 1. તો એ તો મિત્રો આપણે RHS સાઈડ થઈ ગયું, એ જ આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું. સો વી ગેટ અવર RHS સાઈડ. આઈ રિપીટ વન મોર ટાઈમ્સ. તો મિત્રો પ્રૂફ કરવા માટે આપણે શું કરેલ છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે 2n ફેક્ટોરિયલ આપેલા છે મિત્રો એને આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન ફોર્મમાં લખેલ છે 2n × 2n - 1 2n - 2 up to 1. તો અહીં જો મિત્રો અંશમાં જે નંબર આવ્યા છે એ બે પ્રકારના છે, ઓડ નંબર છે અને ઇવન નંબર છે. તો એમાંથી મિત્રો આપણે ઓડ અને ઇવન નંબરને અલગ કરેલ છે. તો ઇવન નંબર કઈ રીતે લખતા છે? 2 × 4 × 6 up to 2n. રેડી? અને ઓડ નંબર અલગ થશે 1 × 3 × 5 up to 2n - 1. તો આપણા મિત્ર જે ઇવન નંબર હતા એમાંથી 2 કોમન લીધા છે, પણ કેટલી વખત કોમન નીકળશે? n વખત, કારણ કે કેટલી વખત આપણા ઇવન નંબર છે? n વખત ઇવન નંબર છે. સો હિયર વી ટેક 2 આઉટસાઇડ એઝ ધી n ટાઈમ. સો વી રાઇટ ધી 2n અને બ્રેકેટમાં વધશે મિત્રો 1 × 2 × 3 up to n. અને આ જે ઓડ નંબર હતા એઝ ઇટ ઇઝ છે. રેડી? હવે આના બરાબર થઈ જશે મિત્રો n ફેક્ટોરિયલ. સો વી રાઇટ એઝ ધી 2n × n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 1 × 3 up to 2n - 1 upon n factorial. તો n factorial કટ થઈ જશે. સો વી ગેટ ધી અવર RHS સાઈડ 2n ઇન્ટુ ઓડ નંબર 1 × 3 × 5 up to 2n - 1. તો એ જ મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું. સો ઇન ધીસ વે વી હેડ પ્રૂવડ ધીસ રિઝલ્ટ. સો હિયર અવર ફર્સ્ટ ટોપિક factorial is over. In next lecture we will start our next topic. I hope you understood the meaning of the factorial and its related example. So today we stop here. Thank you. Have a good all of you.